नमो नमो वीतरागाय। नमो वित्रागाय। नमो रिहंताणम। नमो हरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोय सव्वा साहुणम। नमो लोय सव्वासाहुणम। ऐसो पंच नमुक्कारो। ऐसो पंचनमुक्कारो। सव्व पावपणासनो। सौवभावक्षणो। मंगलानं च सौवेसिं। मंगलाणं च सौवेशें। पद्मं हवै मंगलम्। परमहवै मङ्गलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद शैलेश दादा। जय सच्चिदानंद शैलेश दादा। जय सच्चिदानंद। ओके, खुशी परमार डेली प्रेयर बोलिए। डेली प्रेयर। Yes. हे दादा भगवान, आप हमें ऐसी शक्ति दे कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में मैं हमेशा सहायक बनूं। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी किसी जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ जीवन व्यवहार में नैतिक, शुद्ध और विश्वसनीय बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पिताक्षी बास स्टडी प्रेयर। हाँ, हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को मैं तोड़ने का दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। सम्यक दादा भगवान। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो बच्चे लोग, आज तो सैटरडे था, स्कूल तो नहीं होगी आज। तो आज फ्री टाइम और डिस्ट्रक्शन क्या आया था आपका स्केड्यूल में? अनन्या दीदी, आपको कुछ डिस्ट्रक्शन आया था? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मेरा मैंने 35 मिनट फ्री टाइम था और डिस्ट्रक्शन ये आया था कि आज मैंने दोपहर को खाना खाने से पहले प्रेयर नहीं की थी। ओके, खुशी परमार। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैं फ्री टाइम में हम केलनपुर सत्संग में गए थे और आज मुझे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था। ओह, केलनपुर में आज क्या आपने सुना? कीर्तन भक्ति थी और बाद में आरती सब था। ओह, आप यूथ में गई थे? ओह, वेरी गुड। हाँ। तो कौन 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 मिले थे? कौन आप तो पुत्र मिले थे आपको? दीपक आनंद जी, पुलित आनंद जी, शैलेश आनंद जी, महेश आनंद जी, प्रदीप आनंद जी, सबको सब मिला मिले थे। आपको? हाँ। ओह, वेरी गुड। टैक्सी बा।
जय सच्चिदानंद। आज मुझे डिस्ट्रक्शन तो नहीं आया था, लेकिन मेरा फ्री टाइम था। आज तो मुझे बहुत फ्री टाइम था, लेकिन कल मेरी क्लास टेस्ट थी 10 मार्क्स की। तो कल मैथ्स की थी, इसलिए मैंने 2 आवर्स मैथ्स की प्रैक्टिस की, सम की, और मैंने 2 आवर्स मैथ्स किया और 30 मिनट्स मैंने एसएस का किया। क्या कुछ बुरा, कुछ खराब विचार विचार नहीं, वो कुछ नहीं आया था? नहीं, आज तो नहीं आया था। वेरी गुड। सम्यक। हाँ, आज मेरे को डिस्ट्रैक्शन खाने में हो गया था। आज मैंने प्रार्थना नहीं की थी। That's all. हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे आज डिस्ट्रक्शन तो नहीं हुआ था, बट हेल्थ में एक्सरसाइज मैंने नहीं की थी। तो डिस्ट्रक्शन नहीं बोला जाता है? हाँ डिस्ट्रक्शन टाइम टेबल का नहीं बोला जाता है? हाँ। तो वो जरा देखना श्रेया दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरे फ्री टाइम में मैंने रीडिंग किया था, और आज मैंने हेल्थ में डिस्ट्रक्शन हो गया था, मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी। क्यों? आज बहुत खाना खाया? आज संडे बहुत खाने खा होता है? नहीं, मैं एक्चुअली 7:30 को, पता नहीं, मैं 7:30 को ही आँख खुलती है, इसलिए एक्सरसाइज रह जाता है। तो आज कितने बजे उठे थे आप? 7:25। कितना? 7:25। रुद्रा। आज मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था, बट फ्री टाइम में थोड़ा फोन खेल लिया था। और आपको डिस्ट्रक्शन तो नहीं, और रिपोर्ट तो नहीं भेजा, वो डिस्ट्रक्शन नहीं बोला जाता? हाँ, हुआ था। वो तो दादा का रिपोर्ट है आपका, हमारा नहीं रिपोर्ट है। मोनिका दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझे डिस्ट्रैक्शन खाने में हुआ था। आज मम्मी सुबह ने वेजिटेबल राइस बनाया था, तो मुझे अंदर से खा तो लिया, पर मुझे अंदर से थोड़ा अवक हुआ था। और आज फ्री टाइम 2 घंटा मिला था, तो उसमें मेरी परसों मैथ की एग्जाम है, तो मैंने उसमें तैयारी की थी। खुशी। जय सच्चिदानंद। आज मुझे इंस्ट्रक्शन खाते वक्त मुझे प्रेयर भूल गई थी मैं, और मुझे आज डिस्ट्रक्शन एक और बार आया था। मैंने आज रिपोर्ट नहीं लिखा, बात चली गई थी। ओके। तीर। जय सच्चिदानंद। आज मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था, और मैंने फ्री टाइम में टीवी देखी थी। और जय डिस्ट्रक्शन, सच्चिदानंद। और डिस्ट्रक्शन नहीं होता है टीवी देखने का? माइंड पे डिस्ट्रक्शन नहीं बोला जाता? और डॉक्टर आपका पुत्र को पूछेगा वो कि माइंड पे डिस्ट्रक्शन होता है कि नहीं। नवनीति दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मुझे डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, और फ्री टाइम पे मैंने सबकी मदद की थी, और कल मेरे एग्जाम है तो उसकी प्रिपरेशन की थी, उसकी तैयारी की थी। जय सच्चिदानंद। अभी कोई नडियाद से कोई नया आदमी आया है। कौन आया है नडियाद से? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप तो नए हैं, तो क्या आपका एक्सपीरियंस, लास्ट संडे का एक्सपीरियंस बताओ। एक्चुअली यहाँ पे किसी का मैरिज फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे बहुत नॉइज आ रहा है, तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा। ओके। आप लास्ट संडे, सैटरडे संडे का एक्सपीरियंस सुनाओ आपका। सुनाई दिया? दीपिका जी, वी मिस ना? ओके। अनन्या जी, आपको कुछ बोलने का है? हाँ, आपने कल कहा था कि नवीन दादा जो भी कहे वो के बताना। ओह यस। तो कल नवीन दादा ने सत्संग में ये कहा था कि 5 आज्ञा के बारे में बताया था, और उसका यूज कैसे करना है वो बताया था, और उसके क्या फायदे हैं वो भी बताया था, और निधि ध्यान के बारे में बताया था। तो आप उसमें से क्या ग्रहण करने वाले हैं? कि मैं रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूँ, और रिलेटिव व्यू पॉइंट से अनन्या हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि वत्सल जो भी कहता है वो मुझे कहता है, मारा पण हजी થઈ જાય છે। वेरी गुड, वेरी गुड।
दीपक दादा। रद्दिकांत दादा, हाँ सम्यक बोलिए। हमारे स्टडी में जो कविता आती है ना, कौन सी आती है? वही जो कविता आती है ना, कविता हाँ शंका, हाँ वही दादा भगवान के पद में है। ओ क्या बात है, कौन सा पद में है? कौन सा वो पद है? तो दादा भगवान की जोड़ जग में नहीं मिलेगी ऐसी है। वो उसी में से बनाया है, ऑन दैट लाइन गुजराती। हाँ वेरी गुड। ओके दीपक दादा, आपको बोलने का, बाद में शैलेश चांद बोलेंगे। एक तो इन लोगों का जो ओपनली कहते हैं ना, वो बहुत गौर से ध्यान से उसको बनाए रखे, क्योंकि जैसे थोड़ी उम्र बढ़ेगी ना तो फिर वो सब चेंज होने की संभावना है। तो उसको आपकी ओपननेस ऐसे ही रखना, तो उससे क्या होगा, आपका मन कभी आपको चीटिंग नहीं कर पाएगा। मन यानी हम बोल देते हैं ना, तो फिर चोरी करने का, गड़बड़ करने का चांसेस बहुत कम होते जाता है। आप लोगों को समझ में आया? हाँ। तो मन को क्या लगता है कि ये तो सब कह देता है, ये तो सब कह देते हैं, तो अभी वो कुछ गड़बड़ नहीं कर पाएगा। इसके बारे में शैलेश आनंद जी बड़ा अच्छा बताएंगे। ये अच्छा है, और हॉलीडे का थोड़ा टाइम टेबल फॉलो करना अच्छा रहेगा। फ्री टाइम मिलता है तो सोने का तो पता नहीं था कि वो क्रिमिनल वेस्ट ऑफ टाइम है ज्यादा सोना। पता है। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। शैलेश दादा, आपने सब सुना? हाँ जी। तो किस बारे में बात करना है? तो ये जो बात की दीपक आनंद जी ने कि अपने अंदर दोनों पक्ष होते हैं, कौरव भी अपने अंदर होते हैं, पांडव भी अपने अंदर होते हैं, और कृष्ण भी अपने अंदर होते हैं। मैंने अपने को अधोगति में ले जाने वाले, अपने ध्येय से विमुख करने वाले, ऐसी दादाजी उसको रेजिमेंट शब्द यूज करते थे, और उसमें मन का रोल होता है। मगर मन कब अपने को गलत रास्ते पर ले जा सकता है? यदि हम उसको ढांक के रखें, उसको ओपन न करें तब। तो दीपक आनंद जी ने जो बताया ना कि आप जो सब खुले मन से बोल देते हो, तो मन समझ जाता है कि अभी यहाँ गड़बड़ नहीं चलेगी। तो मन को खुला करना वो बहुत बड़ी शक्ति का काम है, और खुले करने से बहुत शक्ति खड़ी भी होती है। तो दादाजी ने अपने जीवन का खुद का एक एग्जाम्पल, उदाहरण दिया था महात्माओं को, कि मामा की पोल में जो दादाजी बेंच पर बैठते थे, बाकड़ा जिसे गुजराती में बोलते हैं, तो दादाजी ने एक दिन बताया कि ये जो बाकड़ा है हमारा बेंच, वो लकड़ा चोरी का है। तो सब महात्मा लोग ताजुब हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, दादा भगवान थोड़े कोई चोरी कर सकते हैं। तो फिर दादाजी ने समझाया कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट का काम था, उसमें काम खत्म होने के बाद कुछ लकड़ा बचा था, तो वो लकड़ा हम घर पे ले आए, तो हमारे हक का तो नहीं था ना। फिर दादाजी ने समझाया कि मैं मेरे मन को खुला कर देता हूँ, तो मन समझ गया है कि अभी यहाँ कोई गलती नहीं चलेगी, तो फिर मन कोई गलती नहीं करवाता है। और दादाजी ने फिर सिखाया हमको कि ये मैं मेरा खुद का उदाहरण देके आप सबको मन को खुला करने की सीख भी देता हूँ और आशीर्वाद भी देता हूँ। तो ये दीपक आनंद जी का जो बोलने का अर्थ था कि अभी तो आप लोग निर्दोष हो, अच्छी तरह से मन को खुला करते हो, मगर आगे चल के भी ऐसी शक्ति बनाए रखना, या दादाजी से ऐसी प्रार्थना किए रखना। तो दादाजी ने एक दूसरी चीज भी बताई सिद्धांत के तौर पे, अभी लागू नहीं होता है, मगर जब बात निकली है तो थोड़ी बात कर लेते हैं। तो गुजराती में कविराज ने उसके ऊपर से पद लिखा, छुपा राखवा पड़े छे जे कोई काम,
भगवाने કહ્યું છે અધર્મ તેનું નામ। कहने का मतलब जो भी अपने मन को छिपाना पड़े, सीक्रेट रखना पड़े, पर्दे में रखना पड़े, तो उसको सिन मैंने अधर्म कहते हैं। अभी साइंटिफिकली आप देखोगे, समझेंगे, तो जब भी हमको मन को सीक्रेसी में रखना पड़ता है जो भी बात, तो मन को भय उत्पन्न करती है कि कभी किसी को पता चल जाएगा, तो मम्मी को पता चल गया, तो पापा को पता चल गया, तो मित्रों को पता चल गया, तो कैसा लगेगा, तो भय उत्पन्न होता है, अंदर संघर्ष होता है मन वाणी काया के बीच में, और सुख के बदले वो दुख उत्पन्न करता है। और एक बार दो बार हमने ऐसा किया, उसको ढक के रखा, तो फिर गलतियों की चेन शुरू होती है। तो ये एक सिद्धांत समझने जैसा है, और हो सके उतना दादाजी से शक्ति मांग के उसका पालन करते रहे, ठीक है। और यदि कुछ गलती हो गई तो हमारे पास प्रतिक्रमण का हथियार है, बोल देने का, ठीक है। दीपक आनंद जी। परफेक्ट। और एक और बात भी मुझे याद आई तो मैं बताऊं जी, जरूर। दादाजी की सेहत ठीक नहीं थी, और उनको वहां वो कौन सी जगह पे कच्छ में जाना था महाराज साहब को ज्ञान देने के लिए। तो लोगों ने बताया कि ये आपकी सेहत ठीक नहीं है, तो वहां जाएंगे तो और भी बिगड़ेगी, तो ऐसा करते हम उसको पोस्टपोन रखेंगे। तो अब दादा ने ऐसा बताया कि अगर मैं आप लोगों की बात सुनकर आज ना कह दूं, तो फिर मेरा मन कमजोर हो जाता है, और कल का किसको पता है कि कल सुधरेगी नहीं, जब वहां पहुंचेंगे तो सुधरेगी नहीं। तो बोले हमने अपने मन की नहीं सुनी, और जो हमने वादा किया था उस पर ही अड़ग रहे, और वो पूरा भी हुआ। लेकिन ये समझना है कि मन बहुत मुश्किल से मजबूत होता है, तो उसको कमजोर कभी भी नहीं करना चाहिए। तो ये लक्ष्य में रहेगा तो आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं पड़ेंगे, आगे ही बढ़ते जाएंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो दरअसल आपको कुछ स्टोरी बताने का है? हाँ बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। स्टोरी का नाम है टिट फॉर टैट। तो उस स्टोरी में एक मर्चेंट था, तो मर्चेंट को उसके काम से वहाँ बाहर जाना था। तो उसने उसके फ्रेंड को, मर्चेंट के पास एक बहुत प्रीशियस आयरन रॉड थी, तो वो आयरन रॉड उसने अपने फ्रेंड को दे दी जब तक वो बाहर गया। तो फिर उसके फ्रेंड ने ले ली। तो फिर जब मर्चेंट अपने काम से आ गया, तो उसने अपनी जो आयरन रोड थी उसने वो अपने फ्रेंड से मांगी। तो उसने कहा कि एक स्नेक आ गया और वो लेके गया वो आयरन रोड। तो फिर मर्चेंट वहां से चला गया। फिर मर्चेंट ने दूसरे दिन उसको कॉल किया और उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाया हूँ, तो तुम अपने बेटे को भेजो गिफ्ट्स लेने के लिए। तो मर्चेंट के फ्रेंड ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं भेजता हूँ। तो फिर उसका बेटा जब वहां गया तो मतलब मर्चेंट ने उसे कैप्चर कर लिया। तो फिर मर्चेंट का जो फ्रेंड था वो वहां पर गया और उसने कहा कि मेरा बेटा मुझे दे दो। तो फिर मर्चेंट ने कहा कि एक बर्ड आया और उसने वो ले लिया। तो फिर दोनों ऐसे झगड़ने लगे। तो उसके बाद वहां का जो चीफ था वो आया और उसने कहा कि मतलब उसने कहा कि क्या हुआ, आप लोग चिल्ला क्यों रहे हो। तो फिर मर्चेंट के फ्रेंड ने कहा कि ये सब हुआ है। तो फिर चीफ ने कहा कि तुम दोनों सच सच बोलो। और ये दोनों ने सच बोल दिया। दोनों को अपनी और मर्चेंट के फ्रेंड को उसका बेटा मिल गया और मर्चेंट को अपनी आयरन रॉड मिल गई। उसका मोरल स्टोरी क्या था उसमें? हाँ, स्टोरी का मोरल ये है कि हमें हर बार मतलब ट्रूथफुल रहना चाहिए और किसी की चीज लेनी नहीं चाहिए। ओके, तो आप ट्रूथफुल रहते हैं सब जगह पे? कभी कभार। तो सम्यक
आप ट्रूथफुल रहते हैं सब जगह पे? नहीं। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा बात करो शैलेश जी। तो सम्यक, आप कहाँ ट्रूथफुल नहीं रह पाते हो? क्या कौन सा टेम्पटेशन आपको डिस्ट्रैक्ट करता है ट्रूथफुल रहने से? बोल सकते हो कुछ? सम्यक बोल रहा है, नहीं बोल रहा है? अनम्यूट करना पड़ेगा सम्यक। जय सच्चिदानंद। हाँ, तो कभी कभी सच साधन में ऐसा हो जाता है, और खाने के टाइम प्रार्थना नहीं होती है, ऐसा होता है। नहीं, ट्रूथफुलनेस की बात की तो उसका मतलब है कि आपने सत्साधन नहीं किए तो वो तो सिंसियरिटी नहीं रही। अगर आपने बोल दिया कि मैंने सत्साधन में नहीं कर पाया हूँ तो वो ट्रूथफुल है। मगर ट्रूथफुल नहीं रहने का मतलब है कि आपको कुछ चीज मन को चाहिए और वो ठीक नहीं लग रही है, पापा मम्मी मना कर रहे हैं या कोई मना कर रहा है, तो आप उसको छिपा के ले लेते हैं या तो उसको छिपाते हैं आप। तो वो ट्रूथफुलनेस नहीं रही। या तो आप अपने मित्र से ट्रूथफुल नहीं रहे, आपके माता पिता से ट्रूथफुल, मैंने जैसा है वैसा आपने नहीं कहा, उसका नाम है ट्रूथफुलनेस नहीं रहना। मैंने असत्य कहना या गलत कहना। ट्रूथफुल रहना मीन्स मन वाणी काया में जो है वो हम एक ही रखते हैं, जैसा है वैसा ही बोलते हैं, उसका नाम है हम सत्य बोलते हैं या ट्रूथफुल है। और दूसरा ट्रूथफुलनेस का अर्थ है कि हमारे जो हेतु है दिए हैं उसको हम सिंसियर रहे तो वहां हम ट्रूथफुल है। ठीक है? अपना ध्येय क्या है किसको मालूम है? आप झूठ तो नहीं बोलते हो ना सम्यक, कि झूठ बोलते हो कभी कभार? हाँ, तो बस तो फिर कोई बात नहीं। आपका ध्येय क्या है? हमारा ध्येय ये है स्टडी, हेल्थ और दादा भगवान का ज्ञान जितना दुनिया में पहुंच सके उतना पहुंचाना है। और तीसरा? स्टडी, हेल्थ और दादा भगवान का ज्ञान। तो दो हुआ, तीसरा किसको मालूम है? दीदी, तीन गोल क्या है अपना? स्टडी, हेल्थ और दादा का ज्ञान। हाँ, हेल्थ भूल गई आप लोग? ना, बोली है बोला तक्षशिला। था बोला था। ओह, मैंने सॉरी मैंने सुना नहीं था। ओके विताक्षी बा, आपका क्वेश्चन है? नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं है। ओके सॉरी, मैंने कुछ सुना थी। ओके, दूसरा किसी को क्वेश्चन है शैलेश दादा को? नहीं। ओ करिश्मा दीदी, करिश्मा दीदी आप किधर गई थे? आप आज आपने क्या किया? आपका रिपोर्ट दे दो। आज मैंने मम्मी की मदद की। 9 कलम में 14 10 5 10 बोली थी और 9 कलम मैंने नहीं बोला। 3 मंत्र मैंने 5 टाइम्स बोली। क्यों 5 10 क्या हो गया था आज? राम से चले गए, खेलने गई। आपको 3 मंत्र करके क्या फायदा होता है मालूम है आपको? नहीं। तो पूछिए, शैलेश को पूछिए। पूछो आप शैलेश दादा को, क्यों क्यों करना मांगता है? त्रिमंत्र क्या करने से फायदा होता है? ओके, त्रिमंत्र का अर्थ आपको मालूम है?
कि उसमें किन 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 को नमस्कार किया जाता है, नमोरी अंताणम में किसको नमस्कार करते हैं, सिद्ध कौन है, उसमें किन को नमस्कार करते, आपको कुछ मालूम है? नहीं? तो आप बड़ी दीदियों से पूछती क्यों नहीं कि मुझे समझाओ? हाँ, पहले घर में पूछने का, फिर मैं तो समझाता हूँ। तो इसमें क्या है, बहुत संक्षिप्त में बता देता हूँ, जिन्होंने सुना होगा उनका रिवीजन हो जाएगा, जिनको नहीं मालूम उनको पता चलेगा। तो ये त्रिमंत्र में ब्रह्मांड के सर्वोत्कृष्ट पुरुषों की दशाओं का नमस्कार है। अरिहंत नमो अरिहंताणम, मैं अरिहंत को नमस्कार करता हूँ। अरिहंत वो मनुष्य के स्वरूप में जो सर्वोत्कृष्ट स्थिति होती है कि जिनके अंदर परमात्मा भगवान पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश करने वाले खुले हो गए, जिनकी प्रकृति की सभी कमजोरियां क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष खत्म हो गए, ऐसे जो जीवित होते हैं तो उनके दर्शन मात्र से लाखों लोगों का कल्याण हो जाता है। तो उनको मैं नमस्कार करता हूँ। सिमंदर स्वामी हमारे सबसे नजदीक अरिहंत हैं, और ऐसे और 19 मैंने कुल मिला के 20 अरिहंत है ब्रह्मांड में, तो उनको मैं नमस्कार करता हूँ। नमो सिद्धाणम, जो सिद्ध मैंने मुक्त हो चुके हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। राम तो के सिद्ध हो गए, महावीर सिद्ध हो गए, हनुमान सिद्ध हो गए, ऐसे जो जो भी मुक्त हो गए, क्योंकि वो मेरा लक्ष्य है। नमो आर्यणम मीन्स आपकी स्कूल में जो मुख्य प्रिंसिपल होते हैं, जैसे कॉलेज में डीन होते हैं, ऐसे आचार्य मैंने जिनके को खुद को आत्मानुभव है और दूसरों को वो सिखा सकते हैं, भगवान के कहे हुए ज्ञानाचार का पालन करते हैं, औरों को मार्गदर्शन करते हैं, वो सब आचार्य हैं भगवान की भाषा में, शुद्धात्मा की अनुभव के साथ होते हैं। नमो वज्रायणम, मैंने उससे नीचे के सीनियर टीचर स्कूल में जैसे होते हैं कि जिनको अपने खुद के शुद्धात्मा का प्रतीति और लक्ष्य है, खुद अपनी पूर्ण होने के लिए साधना अंतर साधना कर रहे हैं और दूसरों को उत्तेजन दे रहे हैं कि ये मार्ग पर चलोगे तो आपको भी आपका सनातन परम सुख मिलेगा, सब मुक्ति मिलेगी। नमो लोए सव सावणम, सर्व साधुओं को मैं नमस्कार करता हूँ। साधु मैंने वेश से नहीं सफेद या भगवा, मगर अंतर आत्मदशा की जो साधना करता है, मैं कौन हूँ जिसने जान लिया, सेल्फ रियलाइजेशन या खुद के स्वरूप का, जिनको ज्ञानी के प्रयोग से ख्याल आया, उसके बाद उसकी अंतर से साधु दशा। तो ये 5 को जो नमस्कार करते हैं वो सभी पाप मैंने इम्प्योरिटीज का नाश करने वाला है और ब्रह्मांड की सभी मंगलमय ऑस्पिशियस चीजों में सर्वश्रेष्ठ मंगल है। ये पहला नमस्कार मंत्र का अर्थ है। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ओम 5 अक्षर का बना है, अ आ उ और म, जिसमें ऊपर वाले 5 है वो नमस्कार आ जाते हैं। अरिहंत, अदेहि सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और म मैंने मुनि। और वासुदेव मैंने जो नर में से नारायण होते हैं, जिनकी प्रकृति में सभी पॉजिटिव हकारात्मक या धर्म की शक्तियां इकट्ठी हैं। कृष्ण भगवान ये काल के अति प्यारे 9वें वासुदेव थे, ऐसे पहले 8 हुए, लक्ष्मण भी वासुदेव थे, तो उनको नमस्कार करते हैं। और ओम नमः शिवाय, शिव मैंने जिनका आत्मा कल्याण हुआ है और औरों के आत्मा कल्याण का ही जिनका भाव है, ऐसे सब कल्याणकारी ज्ञानी पुरुष को शिव कहते हैं। तो ये त्रिमंत्र साथ में बोलने से ब्रह्मांड की जो सर्वोत्कृष्ट दशा वाले पुरुषों की दशा को जब नमस्कार करते तो वो शक्तियों से हम जुड़ते हैं। ये बोलने से हमें बहुत शक्तियां प्राप्त होती है, शक्ति का स्रोत माना गया है। निष्पक्षपाती मंत्र है तो सभी देव देवियों का राजीपन मिलता है, संसार में भी मदद मिलती है, विघ्न कमाते हैं और धीरे धीरे आत्मज्ञान मैंने सही ज्ञान प्रकाश के मार्ग में भी आगे बढ़ सकते हैं। सो ये त्रिमंत्र दादाजी ने बताया कि सुबह शाम 5-5 बार बोलेंगे तो आपको कितनी माग्या में, गुजराती में बोलते, जो मांगोगे वो मिल सकता है। इतनी शक्ति वाला ये मंत्र है, इतना अद्भुत सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। आई बात समझ में? हाँ। तो अभी ज्यादा फायदा होगा ना आपको। हाँ। कोई भी चीज समझ लेनी है कि
मुझे ये समझाओ, अपने को अपन कह सकते कि प्लीज मुझे ये समझाओ कि उसका अर्थ क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है, क्या फायदा है, तो उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, ओके। ठीक, आपका क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन है हाँ बोलिए। कि मैं दादा की प्रेयर करता हूँ तो भी मेरा चित किसी में रहता नहीं है, तो मैं क्या करूँ? चित किसी में क्या बोला, रहता नहीं? हाँ। हाँ, तो दादा की प्रेयर आप करते हो तो दादा भगवान को प्रार्थना करके बताना कि हे दादा भगवान, आप मेरे साथ हाजिर रहिएगा और तीर्थ के चित्त को एकाग्रता से, शुद्ध चित्त से काम करने की या पढ़ाई करने की शक्ति दीजिएगा। इतनी प्रार्थना करके तीर्थ जो पढ़ेगा तो उसका चित्त वहाँ ठीक रहेगा। दूसरी चीज की चित्त कहाँ जा रहा है वो आपने कभी देखा कि जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तब चित्त कहाँ चला जाता है? क्रिकेट में जाता है, फ्रेंड के घर जाता है, कहाँ जाता है? तो वो देख लेना है और उस चीज से उसको समझा के वापस लाना है। मान लो आपने 5 दिन क्रिकेट का मैच देखा और छठे दिन आप पढ़ाई करने बैठोगे तो फिर वो क्रिकेट में चला जाएगा। तो चित्त को हम ही बिगाड़ते हैं। चित्त जहां जहां बाहर से सुख ढूंढता है उसकी छाप, प्रिंट उसके ऊपर पड़ जाती है, तो उसको संभाल करके उपयोग करना है तीर्थ। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज कि जब आपको आनंद आने लगेगा, जो काम आप कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, माता पिता की सेवा कर रहे हो, कुछ अच्छा काम कर रहे हो, तो उसमें आपको आनंद मिलने लगेगा, तो चित्त को अनुभव हो जाएगा कि बाहर घूमने में नहीं मगर इसमें आनंद है, तो फिर चित्त वहां अधिक अधिक रहने लगेगा। तो ये तीसरी चीज है। और फिर आगे की जो चौथी चीज है कि चित्त को एकाग्र होने के लिए कुछ प्रयोग भी होते हैं, कुछ अभ्यास भी किया जाता है, तो वो भी आप कर सकते हैं कि ताकि आपका चित्त एकाग्र रहे या तो एक चीज में वहां पर टिका हुआ रहे। ठीक है, मगर आप इतना करोगे तो जरूर होगा। पढ़ाई करते पहले आपके पास समय है तो एटलीस्ट 2-3 बार त्रिमंत्र बोल लो, दादाजी को प्रार्थना करो और फिर पढ़ाई करो। ठीक है, तो कल फिर आपका एक्सपीरियंस बताना। ओके ओके। आज कुछ को समरी कौन को बोलने के? ओके, अनन्या दीदी। जय सच्चिदानंद। हमें हमारा माइंड ओपन ही रखना चाहिए, क्योंकि माइंड जब ओपन होता है तो मन कोई गड़बड़ नहीं करता। जो भी मन में छुपाना पड़े उसे अधर्म कहा गया है। પછી मन बहुत मुश्किल से मजबूत होता है तो उसे कभी कमजोर मत होने देना। दादा का अनुभव ये था कि दादा जो मामा के घर के बाजू में बैठते थे बेंच ऊपर, तो वो लकड़े की थी, तो दादा ने ये कहा था कि ये चोरी का लकड़ा है, वो इसलिए माइंड ओपन रखने का। बाद में जो स्टोरी कही थी दर्शन ने, उसका हेतु ये था कि किसी की चीज को लेनी नहीं चाहिए और ट्रूथफुल रहना चाहिए। दुनिया में 20 अरिहंत परमात्मा है। कृष्ण भगवान 9वें वासुदेव है। लक्ष्मण जी भी वासुदेव ही थे। त्रिमंत्र साथ में बोलने से हमें सब शक्तियां मिलती है और सभी ज्ञान दर्शन में भी शक्तियां मिलती है। चित्त को हम ही बगाड़ते हैं, और जो काम में आपको आनंद आए चित्त वहीं में रहता है। दीदी। जैसे हमको देखना चाहिए कि चित्त किधर जाता है और हमको ट्रूथफुल ही रहना चाहिए, दूसरी की चीज नहीं लेनी चाहिए। ट्रूथफुल का मतलब ये है कि हम मन, वाणी और काया में रहते हैं। जो हम मन बंद रखते हैं तो हमको दूसरे रास्ते पे, रॉन्ग रास्ते पे ही ले जाता है, और जब हम खुला रखते हैं तो हमको सीधे रास्ते पे ले जाता है। और फिर शैलेश दादा ने बताया ना, और
चित के बारे में तो जरा लिखना क्या करने का है, तो चित वो जो काम करते हैं उसमें रहता है। ओके, वो पॉइंट्स लिख के भेजना। ओके ओके, नहीं सच्चिदानंद, तो कल का होमवर्क, स्पेशल होमवर्क, कोई अच्छा टॉपिक मिला कि आप जब स्टडी करता है तो चित किधर किधर घूमते हैं वो जरा नोट रखना। ओके, सबको मालूम पड़ गया? ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद शैलेश दादा, जय सच्चिदानंद दीपक दादा, जय सच्चिदानंद रजनीकांत दादा, जय सच्चिदानंद गीता बहन। जय सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल साहब, जय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, शैलेश आनंद जी साहब, जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी, बुक नंबर 35, पानु नंबर 169, तारीख 6/7/73, 73, अहमदाबाद। नीचे पेज 83 ऑफ 101। बाइंडिंग नंबर 1313, સૌથી પહેલો પેરેગ્રાફ પર પેજમાં। બોલો સાહેબ। हाँ बोलिए, बोलो। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। શૈલેષભાઈ, અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે કે એટલે ચંદ્રકાંતભાઈને સંબોધીને કે છે કે ચંદ્રકાંતભાઈ, હવે પ્રકૃતિને ઓળખી લેવી। પ્રકૃતિ તે આદ્ય શક્તિ દેવી છે, તેની યથાર્થ આરાધનામાં લક્ષ્મી દેવી અને બધી દેવીઓ સમાઈ જાય। જેમને સમાન જોઈએ તેમને બધી જ દેવીઓના આશીર્વાદ હોય। બધી જ પ્રકૃતિઓની જરૂર છે, ઠંડી, ગરમ વગેરે વગેરે। ફક્ત આમાં નિજ ડાપણ જ હેરાન કરે છે। પ્રકૃતિ ભગવાન રૂપે વર્તે ત્યારે એન્ડ આવી ગયો લાગે। તો આમાં શું એવું છે, પૂછવું છે? મને સમજાવો ને કે દાદા ભગવાને છેલ્લે આમાં કહ્યું ને કે ઠંડી, ગરમ વગેરે વગેરે બધી પ્રકૃતિ તો હોય, બધાની જરૂર પડે, પણ છેલ્લે પછી દાદા ભગવાન કહે છે કે પ્રકૃતિ ભગવાન રૂપે વર્તે ત્યારે એન્ડ આવી ગયો લાગે। ભગવાન રૂપે વર્તે એ મને થોડું સમજાવો। હા, એટલે કવિરાજે લખ્યું છે ને કે દાદાજીની પ્રકૃતિએ વર્તે ભગવાન રૂપે, પોતે વર્તીને વર્તાવે તદ રૂપે। ભગવત સ્વરૂપ એટલે જે સામાન્ય મનુષ્યોમાં ના હોય એવા ગુણો અને એવી શુદ્ધિ જે ઉત્પન્ન થાય પરિણામિક સ્વરૂપે, આત્મજ્ઞાનના પરિણામ સ્વરૂપે ભૂલો બધી ભાંગી જાય છે, ત્યારે પ્રકૃતિ આખી ભગવાન રૂપે એટલે શું કે એમાં કોઈ ક્રોધમાન, માયલોભ, રાગદ્વેષ, ડિસ્ચાર્જની નબળાઈઓ રહી નહીં, બીજી કઈ અશુદ્ધિઓ, બ્રહ્મચર્ય કે કશું પણ રહ્યું નહીં। એ પ્રેમની મૂર્તિ થઈ ગઈ। દયા તો ના કહેવાય, પણ કરુણા, ક્ષમા, સહજ ક્ષમા, એ બધા ગુણો કુદરતી રીતે પ્રકૃતિમાં વર્તતા હોય। એ શુદ્ધાત્માના ગુણો નથી, પણ શુદ્ધાત્મા અંદર ભગવાન પૂર્ણ પ્રકાશ્યા છે, એટલે એ પ્રકાશમાં પ્રકૃતિ એટલે બધી શુદ્ધ થઈ ગઈ છે। એટલે દાદા કહેતા કે અમારામાં દેહ હોવા છતાં આત્મા ખુલ્લો અનુભવાય, ખુલ્લો દેખાય। એ ભગવત રૂપ, પ્રકૃતિ ભગવત રૂપે વર્તવા માંડી, એમ ભગવાન રૂપે વર્તે। એ લોકો કહે કે હા ભગવાન છે। હવે ભગવાન પણ વિશેષણ છે, જ્ઞાની પુરુષ તો ભગવાનથી પણ ઉપર છે, પણ એક સામાન્ય રીતે સમજીએ તો ભૂલોથી મુક્ત થયેલી પ્રકૃતિ કે જે પ્રેમની સજીવન મૂર્તિ છે, કરુણા અને સહજ ક્ષમાની મૂર્તિ છે,
જેની હાજરીથી કેટલાય લોકોનું કલ્યાણ થઈ જાય. શું થઈ જાય? એટલે ભગવાન રૂપે વર્તી પ્રકૃતિ એમ કે છે. શું કહે છે? એટલે એ પ્રકૃતિ સ્વરૂપના જ દર્શન કરવાના સાહેબ. એમાં એટલે પ્રકૃતિ પણ આટલી ઊંચી દશામાં પહોંચે છે એમ કે છે. તીર્થંકરોની પ્રકૃતિ અને જ્ઞાનીઓની પ્રકૃતિ આટલી ટોપ પર ગયેલી હોય છે, આટલા શુદ્ધતાને પહોંચેલી હોય છે. શુદ્ધાત્મા તો છે જ, પરમાત્મા સ્વરૂપ, શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ, શુદ્ધ ઉપયોગ બધું છે, પણ આ મન વાણી કાયા સ્વરૂપી પ્રકૃતિ પણ એટલી સરસ શુદ્ધ થઈને ટોચ પર પહોંચી છે કે આવું બધું જ સમાઈ જાય છે અંદર. શીલવાન પણ બધું આવે છે. મૂર્તામૂર્ત પ્રગટ પરમાત્મા જેને કહેવાય છે ને, મૂર્તિનો ભાગ એ પ્રકૃતિનો ભાગ છે, અમૂર્તનો ભાગ એ જ્ઞાન સ્વરૂપ પરમાત્માનો ભાગ છે. એટલે આમાં જે આપણને કહ્યા ને પ્રકૃતિના ગુણો બધા આપણે વર્ણવ્યા, આપણે કયા બધા, એવી એ બધા દેહમાં વણાઈ જાય, દેહમાં પરિણામ સ્વરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે. તો પરિણામ સ્વરૂપે ઉત્પન્ન થાય, ઉત્પન્ન થઈ ગયા પછી એ દેહ પણ આપણને નમસ્કાર કરવા યોગ્ય આપણને ભગવાન સ્વરૂપે આપણને ભગવાન સ્વરૂપે અનુભવાય. પરમાત્મા સ્વરૂપે અનુભવાય. પરમાત્મા સ્વરૂપે અનુભવાય. હાજી, ખ્યાલ આવે. આપણને બધાને થયેલો જ છે અનુભવ. બહુ સરસ થયો, બહુ ફાઇન થયો છે ખરેખર સાહેબજી, ખરેખર. રજનીકાંત અંકલ સાહેબ, પૂછવું એક નાનું? પૂછી લો. ડોક્ટર સાહેબ, એક એવું હતું કે લાસ્ટ સન્ડે ગીતાબેન તો ઘરે બેઠા એ સત્સંગ જોતા હતા, ત્યાં નડિયાદનો સવારે સત્સંગ થયો હતો ને 11 વાગ્યા પછી, એ જોતા હતા ગીતાબેન ઓનલાઈન. તો એમાં એ દિવસે સત્સંગમાં એવી વાત નીકળી, ઘારી કે આજે ખંભાતની ઘારી આજે જમવામાં છે, એટલું સાંભળ્યું ગીતાબેને. તો એ મન એવું અંદર કૂદાકૂદ કર્યું કે પછી 2-3 દિવસમાં એને, હવે અત્યારે ઘી વાળું કઈ ખાવાનું નથી, કઈ જ નહીં, હવે એની પર સખત પણ એવું ખાવાનું મન કૂદાકૂદ કર્યું, પણ એને 2-3 દિવસ પછી બોમ્બેમાં તો મળે નહીં. મારી એક ફ્રેન્ડ સુરત રહે છે, એ સુરત તેના ઘરે આવી તો એણે મને આપી. તો આવું મન કૂદાકૂદ કરે છે, એ મને આ પહેલી વાર આ બધું આ થયું કે એને જોઈતું જ તું ખાવું હતું. તો આ શું કઈક થયું એ મને કોને સાહેબજી જરા? એવું છે કે એ શબ્દોનું નિમિત્ત ઊભું મળ્યું એટલે અંદરથી ઘારીની ગાંઠ ફૂટી. મનમાં દાદા કે છે ને ગાંઠ હતી, પણ ઉનાળો હોય, અંદર જમીનની નીચે ગાંઠો દટાયેલી હોય, આપણને લાગે કે આ તો બધું કોરું કટ છે ખેતર. દાદા કે ઉભો રે ભાઈ, વરસાદ પડવા દે ત્યારે ખબર પડે કે કેટલી ગાંઠો અંદર પડી છે. 3 વર્ષ સુધી કોઈ વસ્તુની ગાંઠ ન ફૂટે તો આપણે માનવું કે ગાંઠ નથી અથવા મુક્ત થયા. એટલે આ સંજોગ આવ્યો ને ગાંઠો ફૂટી. પણ એનાથી વધારે એ થયું કે ગીતાબેન ગાંઠોની જોડે લેપાયમાન થઈ ગયા. નહીં તો એકલી ગાંઠનું તો કઈ વળે નહીં, એ તો ગાંઠ તો થોડી ફટાકડી ફૂટીને જતી રહે. એટલે જો ગીતાબેનની પ્રજ્ઞાએ મનને સમજાયું હોત કે ભાઈ સહજ મિલાસો દૂધ બરાબર, માગ લિયાસો પાણી, ખીંચ લિયાસો રક્ત બરાબર, દેખ કબીર વાણી કે છે. તો ગીતાબેન ને કહેવાનું હતું કે ભાઈ ગીતાબેન જુઓ ને વ્યવસ્થિતમાં શું બને છે, અને તમે આટલા ધમપછાડ કરો છો તે ઘારી તો જયારે ભેગી થશે ને સુખ આપશે. અત્યારે તો તમે દુખી થઈ ગયા ને 3 દિવસ તો. એટલે એવું જો એને સમજાયું હોત ને તો મનને કઈ એવું નથી, મન પકડીને બેસી નથી રહેતું, મન તો ગાંઠ બતાડીને જતું રહે. એટલે દાદા ભગવાને 2 વાત કરી હતી કે મન બોલે એટલે અમે જોઈએ કે આ વ્યવસ્થિતના 3 ટકોરા પડે છે કે આ લબાડો બોલે છે ભજીયા ખાવા. તો લબાડો એટલે મન એને આપણે બતાડે છે.
તો મન તો ફૂટીને જતું રહ્યું હોત 2-5 મિનિટ પછી તમને કશું જ એને પરમાણુ પણ હાજર ના રહ્યા હોત. પણ મન કૂદવા માંડ્યું એટલે ગીતાબેન થી થોડો એનો પ્રાણ અંદર ગયો એટલે ટેકો મળવા માંડ્યો એને, અને ટેકો મળવા માંડ્યો એટલે માથાકૂટ શરૂ થઈ કે હવે ગારી મળે કાથી. શું થયું? મળે ક્યાંથી? એટલે એમાં પછી આ બધું આગળ ચાલ્યું. શું થયું? એટલે આ બહુ મોટું વિજ્ઞાન સમજવા જેવું છે કે મનનો કઈ વાંક નથી. મન તો પરમાણુ બતાડીને ફૂટીને જતું રહે. આપણે તન્મય થઈએ છે કે નથી થતા ત્યાં આખો પુરુષાર્થ રહેલો છે. મન જોડે કેવી રીતે કામ લેવું દાદા કે છે એ આખું વિજ્ઞાન છે. અને મનમાં જો નિર્તન્મય રહી શકીએ, આપણે અંતસ્કરણમાં નિર્તન્મય રહી શકીએ તો પછી બહુ ઝડપથી પ્રગતિ સુંદર થાય. એટલે એને બતાડ્યું તો તમારે બેસીને જોવાનું તો ઓહો આ પરમાણુ તો દેખાયા અમને, હવે તમે દુખી હું કરવા કરો, જાઓ ચાલો નમસ્કાર. અરે બહુ સમજાયું પણ માને નહીં તો પણ તમારે માને નહીં તો મનની જોડે બેસી થોડું રહેવાનું હતું, તમારે મોઢું ફેરવીને તમારું કામ કરવાનું હતું. મન જ્યારે આપણને આવું કઈ દેખાડે છે કે જે આપણને એની સાથે નથી, દાદાએ બધું બહુ રીત આપી છે. દાદાએ પહેલું તો શું કહ્યું, અમારા ધ્યેય પ્રમાણે દેખાડે તો અમે મનનું સાંભળીએ, ધ્યેય પ્રમાણે ના દેખાડીએ તો અમે એને ઇગ્નોર કરી દઈએ. અહીં બહાર તમારા ફ્લેટની બહાર નીચે કોઈ સરઘસ જડતું હોય, બૂમો પડતી હોય, તમે જોવા જાઓ છો કે બારી બંધ કરી દો છો? બારી બંધ કરી દઈએ. હા, ઇગ્નોર ઇટ, જવા દો. એ ના થાય તો કોઈનો અવાજ આવતો હોય ને આપણને ના ગમતો હોય તો આપણે કાનમાં પેલું ઇયરફોન બનાવીને કવિરાજના પદ સાંભળવા લાગીએ છીએ કે નથી લાગતા? એની જોડે ઝઘડો કરવા જઈએ છે, પેલો તો માને નહીં. એટલે કે છે કે ઉપયોગ ફેરવી નાખો. શું કે છે? ઉપયોગ બીજી એવી વસ્તુમાં નાખી દો કે મનનો સમય ટાઈમિંગ પસાર થઈ જાય ને આપણને પજવે નહીં ને આપણો ઉપયોગ બીજામાં હોય. શું હોય? એટલે ઉપયોગ બદલી નાખો. ત્રીજી વસ્તુ, બહુ એવું લાગતું હોય તો એની સામે શક્તિ માંગો કે હે દાદા ભગવાન, આ ગાંઠ ફૂટી રહી છે પણ મને શુદ્ધાત્મામાં રહેવાની શક્તિ આપો, આ ગાંઠ જોડે ન જવાની શક્તિ આપો. ચોથી વાત, જરૂર પડે તો પ્રતિક્રમણ કરાવો. પણ મોટા મોટી વસ્તુ એવી છે કે આપણે જો છૂટા પડી જઈએ ત્યાં કે આ નોય મારું તો શુદ્ધાત્મા છું, અનંત સુખનું ધામ છું, ગારીમાંથી તો આવતા આવશે, હું તો અનંત સુખનું ધામ છું જ અત્યારે. જે કોઈ વસ્તુને આધારિત સુખ ના હોય એને ખરું સુખ કહેવાય. કે આ તો મળે તારે કેટલી બધી પરવસતા ઉભી થઈ. એટલે આપણે જો આપણામાં આવી જઈએ તો મન તો સમી જાય એવું છે. પણ આપણે ખાલી મનને અંદર લાકડું નાખીએ તો હળકતું રે કે ના રે? આપણો પ્રાણ પુરાય નહીં, આપણે તન્મય થઈએ નહીં અને મન આપણને ખેંચી જઈ શકે નહીં. એક બહુ મોટું વિજ્ઞાન સમજવા જેવું છે કે મનની એકલાની શક્તિ છે જ નહીં. મન તો દાદા કે છે નિર્જીવ છે. શું છે? હા, એ નિર્જીવ છે. બરોબર. આપણે ચેતનવંતા છીએ, ચેતન છીએ, પણ આપણાથી એવું રહી શકાતું નથી કારણ કે અભ્યાસ નથી કર્યો આપણે. શું છે? મનથી જુદા રહેવાનો અને મનને જોડે નહીં જવાનો આપણો અભ્યાસ નથી, માટે આપણને આવું થાય છે. શું થાય છે? એક બોધપાઠ આપી ગયો આપને કે મન જોડે કેવી રીતે કામ લેવું જોઈએ. શું લેવું જોઈએ? એ ઘારી ખાધીની કિંમત નથી, મનના કયામાં આવી ગયા તેની કિંમત થઈ. સરસ સમજાયું. પણ સરસ અનુભવ થયો કે આ જુઓ કેવું મન આપણને આ જો પાછા મનનો વાંક કાઢ્યો. મન કે છે હું શું કરું, હું તો મારા ધર્મમાં છું. એ તો મનનો વાંક જો પાછું કાઢ્યો. મન તો કે તો મારા ધર્મમાં છું. તમે થિયેટરમાં ગયા તો થિયેટરમાં તો ફિલ્મમાં બધી જાતના સીન આવે, તો તમે જે પડદાનો વાંક કાઢો છો? ના ભાઈ, ના ગમતો હોય તો આંખ બંધ કરીને બેસો, ના જુઓ, બીજું જુઓ, અથવા ઇગ્નોર કરી દો. એટલે મનનો વાંક કાઢશો ને તો મન હામું થશે કે ભાઈ મારો વાંક નથી, તમને રહેતા આવડતું નથી, એમાં હું શું કરું? તમને મનનો ઉપયોગ કરતા આવડતું નથી. મન તો બહુ મોટી શક્તિ છે, સંસાર તરવાનું નાવડું છે દાદા કે છે. અને મનની તો એટલી બધી શક્તિઓ છે, પણ મન જોડે વૈજ્ઞાનિક રીતે કેવી રીતે કામ લેવું તે આપણને અપાવવું જોઈએ ને. સરસ. મનનો વાંક ને આપણો નહીં એવું લે તારા. આ તો સારી વાત કરી. જજમેન્ટ નાખી દીધો બોલ મનના કોર્ટમાં. મન કે મારે શું લેવા દેવા? ખરેખર બહુ સુંદર સમજ આપી. સરસ. એકદમ મન ઉપર આખું તમે જે વિશ્લેષણ
बताया, बहुत सुंदर समझ आपने साहेब। જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ. જય દીપકભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે વિષયનો જે અભિપ્રાય હોય છે, સારા છે ખરાબ છે, વિષય અરુચિ ઉત્પન્ન થવી જોઈએ પહેલા. એ અરુચિ ઉત્પન્ન થાય પછીથી ચિત્ત કઈ નવું શોધખોળ કરે, એવું દાદાએ કહ્યું છે કે અરુચિ એટલે એ લાગે અરુચિ કે એ ગંદુ વસ્તુ છે, પછી ચિત્ત નવું શોધખોળ કરે, એટલે એ શું કહેવા માંગે એમ શૈલેષ સર? મને આખું વસ્તુ શું છે એટલે વિષય વિશેનો અભિપ્રાય છે કે વિષય સારો છે. સમજી ગયો. દાદાનો આખો સત્સંગ શું છે એ એક્ઝેક્ટ હોય તો બહુ સુંદર, પણ નથી તો કઈ વાંધો નહીં. કહેવાનું તાત્પર્ય એવું છે કે વિષય શું, તો કે ચિત્તને ડગાવે તે બધા વિષય, સબ્જેક્ટ્સ, ઇંગ્લિશમાં એને સબ્જેક્ટ્સ કહે છે. એમાં સૌથી મોટો આ મિશ્ર ચેતન સંબંધીનો વિષય, અને બાકીના બધા પણ સબ્જેક્ટ્સ બધા હોય. કોઈને મ્યુઝિકનો સબ્જેક્ટમાં એટલો બધો અંદર તલ્લીન થઈ જાય, બધું જગત ભૂલી જાય, આખું બાન ભૂલી જાય. એવી રીતે ચિત્તને ડગાવે છે. શુદ્ધાત્મામાંથી ચિત્તને પર વસ્તુમાં સુખની માન્યતા કરાવનાર જે છે એ બધા વિષયોની વાત છે, પણ મુખ્ય મિશ્ર ચેતન. હવે અનાદિકાળથી આપણી પાસે આ માન્યતા લોક સંસરણ માર્ગમાં, એટલે પરમાણુ જેવા બધા થયેલા કે લોહ ચુંબક જેવું થાય, જુએ ને ખેંચાય, જુએ ને ખેંચાય, એટલે કે જે દેખત ભૂલી ટળે. શ્રીમદ રાજચંદ્રે એવું કીધું કે દેખત ભૂલી ટળે તો સર્વ દુઃખોનો ક્ષય થાય. જુએ ને ભૂલો પડે, જુએ ને ભૂલો પડે, ચિત્ત ખેંચાય, મન આખું એ થાય. એટલે વિષયની સામે એનેથી મુક્ત થવું એટલે પહેલું તો નક્કી કરે છે કે આ મારે આ ઘાટથી છૂટવું છે. હું શુદ્ધાત્મા છું, હું અનંત સુખનું ધામ છું, અને આ જે સુખની માન્યતા થયેલી છે એ ભ્રાંતિની એ ભ્રાંતિ છે. પણ મારે હે દાદા ભગવાન એમાંથી મને મુક્ત થવાની, એની સામે થવાની શક્તિ આપો. ત્યાંથી બહુ મોટું પગલું ભરે છે પહેલા. એટલે દાદા ભગવાને આ બે વસ્તુ કીધેલી. એક, ભગવાને બે ભાગ પાડ્યા છે. એક ભાગ જેમનો અભિપ્રાય બ્રહ્મચર્ય તરફી છે, એટલે કે વિષયમાંથી મુક્ત થવા તરફીનો છે. બીજો ભાગ કે જેનો અભિપ્રાય અબ્રહ્મચર્ય તરફી છે, જેમાં આખું જગત છે આજનું. એટલે મહાત્માઓ બ્રહ્મચર્ય તરફના અભિપ્રાયમાં અથવા વિષય મુક્તિના અભિપ્રાયમાં આવ્યા. હવે આગળ શું કરવાનું? તો કે એને માટે બહુ આખું બધી જાતનું વિજ્ઞાન વાપરવું પડે. એટલે દાદા ભગવાને ભર સત્સંગમાં કહેલું કે જે વિષયના સામાવડિયા થયા છે એમને અમારા નમસ્કાર છે. દાદા ભગવાન આમ બોલેલા, હાથ જોડીને બાબુ કાકાના હોલમાં આ રીતે કહેલું. કારણ કે આપતા પુત્રો બધા દાદા એમની જોડે નવો બધો સત્સંગ કરતા હતા, એટલે આ વાત થઈ. ત્રીજી વાત કે આપણે નક્કી કર્યું છે કે ભાઈ આ નથી બરોબર, હું શુદ્ધાત્મામાં રહું, પણ આ વસ્તુ એવી છે કે સંજોગ કે દ્રષ્ટિ જતાની વારમાં કે કંઈ પણ થતાની વારમાં તરત જ પરમાણુઓનું બધું આખું અંદર વંટોળિયું ચાલુ થઈ જાય, ચિત્ત ચોંટી જાય, મનમાં ગાંઠો ફૂટવા લાગે, બધું ઘણું થવા માંડે. એટલે દાદા ભગવાને કહ્યું હતું કે જ્યારથી નક્કી કરે છે ત્યારથી શક્તિ અને જાગૃતિ ઊભી થાય છે. પછી શું કરવાનું? તો કે દ્રષ્ટિ ખસેડી લેવાનું, માંડવાની નહીં, સ્પર્શથી દૂર રહેવાનું. હવે તમે કહેશો કે અમે તો પરણેલા છીએ, તો કે એક સ્ત્રી સિવાય બાકી બધે આ પાડવાનું. શું પાડવાનું? અને એક સ્ત્રીમાં પણ કેવી રીતે મુક્ત થવાનું એ રસ્તા બતાડ્યા છે, કે નિયમમાં કેવી રીતે અવાય, અને બેઉને તાવ ચડે ત્યારે કેવી રીતે દવા પીવાય. તો બીજી મહત્વની વાત એ છે કે જ્યારથી શક્તિ માગવા લાગીએ છીએ કે હે દાદા ભગવાન, અમને શીખવાડેલું કે ચા પીવાની પૂરી થઈ જાય, કંઈક મહત્વનું કામ તમારું હોય, ફ્રી થાવ, અંદર ફ્રી થાવ, એટલે શક્તિ માગજો કે હે દાદા ભગવાન, મન વચન કાયથી બ્રહ્મચર્ય પાળવાની શક્તિ આપો, મન વચન કાયથી નિર્વિષય રહેવાની શક્તિ આપો. આ માગતા માગતા અંદર આનંદ ઉત્પન્ન થતો જાય છે. એ આનંદ ઉત્પન્ન થવા માંડ્યો એટલે ચિત્તને ખબર પડી કે સુખ પેલી બાજુ નથી, આ બાજુ છે. પેલી બાજુમાં નહીં, પણ પાછા ફરવામાં સુખ છે. એમ કરતા 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 ચિત્તને વિષય મુક્તિના આનંદનો સ્વાદ ચાખવા મળે છે. દાદા ભગવાને કહ્યું કે મહાત્માઓને શુદ્ધાત્મા પ્રાપ્ત થયો એટલે દુઃખનો અભાવ થયો, પણ સુખનો સદભાવ ક્યારે થશે?
તો કે ચિત્ત વિષયમાંથી મુક્ત થશે ત્યારે. જ્યાં સુધી ચિત્ત વિષયમાં ફસાતું હોય ત્યાં સુધી આત્માના સુખનો એને એક્ઝેક્ટ અનુભવ થાય નહીં. હવે આ તો બધા સ્ટેપ આપ્યા, અરુચિ ને બધું તો શું છે, સ્ટેપ છે મનને પાછું વાળવા માટેના, કે ભાઈ 3 વિઝન થી જોજો, આ કરજો, તે કરજો. પણ મૂળ આખું જે છે તો કે એક બાજુ બ્રહ્મચર્યની શક્તિ માગતા જાય એટલે શુદ્ધાત્માના આનંદને વધારતા જાય, બીજી બાજુ નિશ્ચય કરે એટલે ગાંઠ ફૂટે એટલે છૂટો પડી જાય કે નોય. હવે તમારા ઘરની બહાર આગ લાગી તો તમે આગમાં જાઓ કે આગથી દૂર રહો? આગથી દૂર રહે. હા, તો આ ગાંઠ ફૂટે એટલે જો નિશ્ચય કર્યો હશે, જાગૃતિ હશે, તો તરત છૂટા પડી જશે કે નોય, આમાં નહીં, આમાં મારો ટેકો નથી. પેલું વિખરાઈ જાય, આપણે એના પ્રતિપક્ષી થયા. શું થયા? એટલે ચિત્ત બીજું શોધે એટલે શું છે કે ચિત્ત સાચા સુખનો અનુભવ કરતો થાય, ચડિયાતા સુખનો અનુભવ કરતું થાય. હવે એક સાદો દાખલો મને તો બહુ જ ગમે છે કે આપણા નાના બાળકના હાથમાં ચોકલેટ હોય, આ મમ્મીઓ બધી પટાઈ કરે, બેટા ચોકલેટ આપ, ચોકલેટ આપ, હું કિટકેટ આપીશ તને, આમ પણ આપે ખરું? બાળક છોડે? પણ આપણે કિટકેટ ધરીએ તો ના, તો શું કરે? કિટકેટ લઈ લે પેલી ચોકલેટ નો ઘા કરે. કેમ? તો કે ખબર છે કિટકેટમાં વધારે સ્વાદ છે, એ ચડિયાતું સુખ છે, ચડિયાતો ટેસ્ટ છે. શું છે? બરાબર. એટલે વિષયમાંથી મુક્ત થવું હોય તો એને ચડિયાતા સુખનો અનુભવ કરાવવો પડે ચિત્તને. એ ચડિયાતું સુખ આપણને શુદ્ધાત્મામાંથી મળે છે, સિદ્ધસ્તુતિમાંથી મળે છે, સત્સંગમાંથી મળે છે, પદોમાંથી મળે છે, નિધિધ્યાસનમાંથી મળે છે, કે જેમાં પરવશતા નથી અને એ તૃપ્તિ આપનારું સુખ છે. તો પછી ચિત્ત પેલી બાજુથી આ બાજુ આવવામાં સહાય સહેલું પડશે. ચિત્ત સુખની શોધમાં છે, જ્યાં સુધી એને નિજ ઘરનું સુખ સ્થિર થતું નથી ત્યાં સુધી પેલા રમકડા છોડે નહીં. એટલે આ સ્ટેપ તરીકે એક 3 વિઝન કે અશુચિ ભાવ જે કહેવામાં આવે છે, શાસ્ત્રોએ આ બધા પગથિયા આપેલા છે કે અશુચિ ભાવ અને અશુચિ કે અરુચિ ભાવ એ મનને પાછું વાળવા માટે છે. ચિત્ત તો બહુ અઘરું છે, સુખ બીજું દેખાડવું પડે. હવે અશુચિ ભાવનો એક દાખલો આપું તમને. પહેલા પણ સત્સંગમાં વાત થઈ છે કે મલ્લીનાથ ભગવાન 22મા તીર્થંકર, તો એ સ્ત્રી દેહમાં, એનો દેહ ખાલી સ્ત્રીનો હતો, પણ તો કે પૂર્વાશ્રમ એટલે કે કેવળ જ્ઞાન થતા પહેલા બધા સાધના કરે અને ખૂબ ઊંચી સાધના, તેમની સાથે બીજા પણ સાધના કરનારા હતા. તેમને આમના દેહ પર મોહ થયો, કારણ કે બહુ ઉત્કૃષ્ટ લાવણ્યમય દેહ હોય, તો બધા તીર્થંકર થવાના ને. એટલે મલ્લીનાથ સમજી ગયા, મલ્લી કુમારી કહેવાતા હતા, કે આમને કઈ કડા કરીને મોહ કાઢવો પડશે, નહીં તો આનો મોહ જાય નહીં અને દુભાવા. એટલે આ લોકોને બધી બહુ સૂઝ હોય. એટલે એને કહ્યું સારું, આપણે થોડા દિવસ મને આપો. અને બહુ સુંદર મલ્લી કુમારીની આબેહૂબ મૂર્તિ બનાવડાવી. એને શું બનાવડાયું? અને એ મૂર્તિ અંદરથી પોલી રાખેલી અને ઉપર ઢાંકણું રાખેલું, ફૂલે બંધ થયું. તે રોજ થોડું થોડું ખાવાનું જે વધે ને નાખ્યા કરે અંદર. થોડા દિવસ પછી બધા રાજાઓને ભેગા કર્યા કે કેવું દેખાય છે? બહુ સરસ મૂર્તિ, બહુ સરસ મૂર્તિ કે છે, આવી તો કોણે બનાવી? ધીમે રહીને ઢાંકણું ખોલ્યું, બધા નાક બંધ કરી નાઠા. ત્યાંથી શું કે આ તો બહુ ગંધાય છે. મલ્લી કુમારી કે આ દેહને ચામડી રેશમની ચાદર કાઢી અને આનાથી વધારે ગંધાયો છે. અને હકીકત છે કે 3 વિઝન થી કે દેહ ખોલીને જોશો, આખી દુનિયાની બધી અશુદ્ધિઓ આની અંદર ભરેલી છે. એટલે દાદા કે અમને 3 વિઝન થી દેખાય. પહેલું કપડા વગરનું દેખાય, બીજું ચામડી વગરનું દેખાય. હવે માંસના લોચા હોય, લોહી ફરતું હોય, અંદર મળમૂત્ર ફરતા હોય, તો તમે કેટલો વખત ઉભા રહી શકો ત્યાં? ઉભા રહો. એટલે દાદા કે અમને આરપાર દ્રષ્ટિથી દેખાય, ચામડી વગરનું દેખાય, હાડપિંજર દેખાય, અંદર લોહી, માંસ, મળમૂત્ર બધું જ દેખાય. એટલે પછી અમારે ચિત્ત, મન પાછું ફરી જાય, છૂટી જાય. આ એક ચાવી આપી છે, પણ મૂળ ચાવી વિજ્ઞાન પહેલા સ્થિર કરવું પડે, એમાંથી મુક્ત થવાનો નિશ્ચય કરવો પડે, શક્તિઓ માગવી પડે અને પછી બધા પ્રયોગ લાગુ કરવા પડે. નહીં તે કરતા કરતા સ્લીપ થાય પાછા. હવે સમજાયું? બરાબર. રોમેરોમ એટલે રોમેરોમ જીવાણુ હોય એ ખરું? એ વાત હમણાં રોમેરોમ શું જીવાણુ હોય એટલે બેક્ટેરિયા હોય એવું એક મહાત્મા કહેતા હતા. બેક્ટેરિયા હોય. બેક્ટેરિયા તો હોય, એ તો જુદી વસ્તુ છે. અને એ હિંસાની જે વાત કરી છે, વિષયમાં હિંસા રહેલી છે એ પણ છે, પણ
એ આપણે સમજીએ છીએ એ જુદું છે અને આ જે વાત કરે છે જુદું છે. મૂળ આપણે એટલું જ સમજવાનું છે કે કવિરાજે કીધું ને, આખા ભાણા ખાધા પછી ચટણી માટે બેસવું નહીં, વિષયની ડર જીવાતોમાં હાથ ગાલી સડવું નહીં. બરાબર. એટલે આટલું અદ્ભુત સુખ મળ્યા પછી જો એમાં પડતો હોય તો એને શોધખોળ કરતા આવડતી નથી. બરાબર. એને સાયન્સ સમજાતું નથી, વાતો કરે છે, અંદરમાં કઈ અનુભવ આવતો નથી એવું કહી શકાય. શું કહી શકાય? બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. વૈશાલીબેન, ચાલો આગળ વધીએ. જય સચ્ચિદાનંદ રજની અંકલ. જય સચ્ચિદાનંદ શૈલેષાનંદજી. મારો ક્વેશ્ચન એ હતો કે આપણે વૈશાલીએ કોઈની માટે કઈ અભિપ્રાય બાંધી લીધો હોય કે આ આવી છે કે આ આવા છે, પછી એવું થાય કે વ્યવસ્થિત શક્તિ એવા સંયોગો ભેગા કરે કે I'll give you an example. Okay, I have to go in a business partnership with somebody that initially મને એવું હતું કે we're good પણ પછી આ બધી જે શંકાઓ ઊભી થવા માંડીને એટલે એના લીધે એના ઉપર વધારે અભિપ્રાય બંધાય ને એના લીધે બધું એના પ્રતિક્રમણ કર્યા. એનામાં શુદ્ધાત્મા જોઉં છું, પણ બિઝનેસની દ્રષ્ટિએ this is a good venture. તો આ જે અભિપ્રાયો છે તેને કેવી રીતે હું શાંત પાડું તો કે જે આગળ જે ચાલવાનું છે, આ વ્યવસ્થિત શક્તિ મારી સામે આ લાવી છે, આમાં આગળ વધવાનું છે, પણ મારે I don't want to continue having these shankas and thoughts about this person as I move forward. એટલે વૈશાલીબેન કે વૈશાલીબેનને જીવનમાં સવારથી સાંજ સુધીને થ્રુ આઉટ ધ કોર્સ ઓફ લાઈફ ઘણા બધા ફાઇલો એટલે કે વ્યક્તિઓ ભેગી થશે, જુદી જુદી પ્રકૃતિઓ ભેગી થશે, જુદી જુદી પ્રકારનું ભેગું થશે. ફર્સ્ટ અને ફોરમોસ્ટ આપણે રિલેટિવ રિયલ શુદ્ધાત્મા જોવાના છે અંદર. અને કહ્યું ને કે ભાઈ કોઈની પ્રાકૃતિક પંચાતે ના પડીએ, આપણે તો અંદરના માલને જ વંદીએ. જો આપણે રિલેટિવ રિયલ શુદ્ધાત્મા જોઈ શકીશું તો 80% ત્યાં પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જશે. 80% પ્રોબ્લેમ ઊભા છે કારણ કે આપણે એમાં રિલેટિવ રિયલ શુદ્ધાત્મા જોઈ નથી શકતા અથવા જોતા નથી. બિઝનેસ સામો આવશે, બિઝનેસની બધી કેલ્ક્યુલેશન આવશે, બધું જ આવશે પૂતગલ આખું, પણ શુદ્ધાત્મા નહીં જોવા દે. શું કરે? એટલે શુદ્ધાત્મા જોવા માટે ઉપયોગ મૂકવો પડે છે. શું કરવું પડે છે? અને હા, રિલેટિવ તો બિઝનેસ ચાલશે, વ્યવસ્થિતને આધીન છે, પણ રિયલનો બિઝનેસ આપણા પુરુષાર્થને આધીન છે, ઉપયોગની ગોઠવણી આપણે કરીએ તેને આધીન છે. એટલે તમે ભલે બિઝનેસ કરો, બધું કરો, પણ વૈશાલીબેનને સાથે જતા વારમાં રિલેટિવ રિયલ શુદ્ધાત્મા જોઈ લેવાના. ઘરથી નીકળો ત્યારે આખા દિવસમાં જેટલી ફાઇલ ભેગી થવાની છે બધામાં રિલેટિવ રિયલ શુદ્ધાત્માના દર્શન કરી લેવાના. બિઝનેસમાં આગળ વધો તો ખાસ એમાં રિલેટિવ રિયલ શુદ્ધાત્માના દર્શન કરતા રહેવું દિવસમાં 2-4 વાર. પહેલું બેઝિક. આ સેકન્ડ કે વૈશાલીબેનને કહેવાનું કે વૈશાલીબેન, તમારે જો વ્યવસ્થિત આવ્યું છે એવું તમને લાગે છે તો કીપ ટુ ધ પર્પસ. દાખલો આપું તમને કે મને 50 પેશન્ટને હું જોતો હોઉં તો મારે એની જોડે કેટલું કનેક્શન કે પેશન્ટ ડોક્ટર એનું ટ્રીટમેન્ટ કરવાની અને દેટ્સ ઓલ. પછી એ ઘરે શું ખાય છે, પીએ છે, શું પહેરે છે, કોણ જોડે ફરે છે, ઇઝ ઇટ માય કન્સર્ન? એમ આઈ સપોર્ટ? એટલે આપણે વૈશાલીબેન તો એટલા તો સમજવું હોય જ ને કે પ્રોફેશનલિઝમ કે છે દુનિયામાં લોકો કે કીપ યોર ડીલિંગ્સ ઇન યોર એરિયા, જેટલું તમારું બિઝનેસ કે પ્રોફેશનને જરૂરી છે, આવશ્યક છે એટલું, બાકીનું સૌને ઘેર. એટલે આ તો બુદ્ધિથી સમજાય વાત છે. ત્રીજી વાત કે દાદાએ કહ્યું આફ્ટર ઓલ હી ઓર શી ઇઝ અ ગુડ પર્સન. આ ગુલાબ હોય છે ને કાંટો હોય છે, પણ ફૂલ હોય છે કે નથી હોતું? આપણે ગુલાબને જઈને એમ કહીએ કે તારામાં કાંટો કેમ છે તો શું થાય? ગુલાબ હશે કે ના હશે આપણી પર? એટલે કે છે કે દરેક પ્રકૃતિમાં પોઝિટિવ્સ પણ હોય અને નેગેટિવ્સ પણ હોય. લુક ટુ ધ પોઝિટિવ્સ. આપણે એનામાં શું સારું છે કે જેથી તમે બિઝનેસમાં જોડાયા, એની જોડે કંઈક સારું જોયું હશે તો જોડાયા હશે ને. સો ગુણો જુઓ, ગુલાબનું ફૂલ જુઓ અને કાંટાથી દૂર રહો. અને ચોથી વાત કે ગુલાબ જોડે પાસે જઈને કેરી ના મંગાય. એટલે કે જેની પ્રકૃતિમાં જે હોય તે જ વાપરવું પડે. પછી હું એમ કહું કે તમે આમ કેમ નથી કરતા ફલાણું, તો એ ના થાય. એટલે એવરીબડી ઇઝ ગુડ એટ સમથિંગ અને લેકિંગ મેની થિંગ્સ.
તો આપણે જેની પાસે આંબા પાસે જઈને ફૂલ ના મંગાય કે ભાઈ સુગંધી ફૂલ આપ. એટલે કે પ્રકૃતિને ઓળખો. વૈશાલીબેનની પ્રકૃતિને પણ ઓળખો કે એને શું એક્સપેક્ટેશન છે, એની ડિઝાઇન શું છે. આ તો વૈશાલીબેન એમના પ્રકૃતિની ડિઝાઇનના ચશ્મામાંથી જોઈને ઓપિનિયન આપે છે. શું આપે છે? એટલે પહેલી તો પોતાની પ્રકૃતિને ઓળખવી પડશે કે ભાઈ મને આ વૈશાલીબેનની ડિઝાઇન શું છે અને શું ગમે છે, શું નથી ગમતું, શાના આધારે ઓપિનિયન, ને સામેની પ્રકૃતિને પ્રકૃતિ તરીકે ઓળખવી પડશે. અને પછી આફ્ટર ઓલ હી ઓર શી ઇઝ અ ગુડ પર્સન. એટલે પેલું બધું લેપાયમાન ભાવો કે છે દાદા, કે એક અભિપ્રાય ઉભો થયો કે હી ઇઝ નોટ અ ગુડ પર્સન ઓર શી ઇઝ નોટ અ ગુડ પર્સન, એટલે અંદર બૂમા બૂમ ચાલુ થઈ જાય કે અહીં આવું કરેલું, ત્યાં પેલું કરેલું, પેલા જોડે આમ કર્યું, નેવર ટ્રસ્ટ હિમ, બી વેર, બી કાલે ધમાચકડી મૂકી જાય. એટલે દાદા એને દાખલો આપતા હતા, ગલીમાં એક કૂતરું ભસે ને, અમારી ગલીમાં છે, એટલે આખી ગેંગ ચાલુ થઈ જાય 8-10 કૂતરાની ભસવા જ માંડે. એ બધાને બંધ કેવી રીતે કરવા? એટલે કે અંદર આવા લેપાયમાન ભાવોની ગેંગ ઊભી થઈ જાય. જડ ભાવો છે, રિલેટિવ ભાવો છે, મનવાણી કાયાના ભાવો છે. હું એમાં નિર્લેપ એવો શુદ્ધાત્મા છું. એટલે દાદા કે સામું બોલજો કે ખરેખર એ મારા ઉપકારી છે, તો પેલા બધા લેપાયમાન ભાવો શાંત થઈ જશે. શું થઈ જશે? નહીં તો બેસે નહીં. એટલે રિલેટિવ રિયલ શુદ્ધાત્મા જોવું પડે. જે નેગેટિવ ઓપિનિયન છે એની સામે પોઝિટિવ દેખાડવું પડે. ત્રીજી વાત, લેપાયમાન ભાવોને પણ ઓળખવા પડે. પ્રકૃતિને ઓળખીને પ્રકૃતિના પોઝિટિવપણાનો લાભ લો, બાકીથી દૂર રહો. અને છેલ્લામાં છેલ્લી વાત કે દાદા ભગવાનનું જીવન એવું હતું કે દાદાને તે જમાનામાં લોકો સામેથી બોલાવા આવતા હતા કે અમે તમને બેઠા બેઠા 2-5 લાખ રૂપિયા આપીએ, પણ તમે અમારા પાર્ટનર થઈ જાઓ. દાદા કે છે ભાઈ, આ મારા પાર્ટનર જોડે હુક્કો લુખ્ખો રોટલો મળશે તો મને ચાલશે, કારણ કે મને ધર્મ નું વાતાવરણ છે, અહીંયા સત્સંગ છે. તમારી જોડે હું 2-5 લાખ રૂપિયા લેવા આવું, મને કુસંગ વર્ગે કોણ કાઢે મારો? એટલે હી પ્રિફર્ડ નોટ ધ મોનેટરી ગેઇન્સ, પણ હી પ્રિફર્ડ કે મને મારા જીવનમાં કોણ લાભકારી છે ધર્મની દ્રષ્ટિએ. એટલે આપણે પણ વર્લ્ડલી બુદ્ધિ આપણને એમ કહેતી હોય કે આમાં $1 બિલિયન પ્રોફિટ છે, પણ જો એમાં આપણું બીજું બધું બગડતું હોય એની કંપનીથી, તો આપણે જય સચ્ચિદાનંદ કરી અને $1 બિલિયન ને બદલે જેટલું મળે એટલા પણ સાત્વિક માણસો જોડેની કંપની આપણને સારી પડે. આ છેલ્લી વાત તમને લાગુ પડે છે કે નથી પડતી હું જાણતો નથી. એક સિદ્ધાંત તરીકે વાત કરું છું. કીપ ઇન ધ કંપની ઓફ ગુડ પીપલ. સત્સંગ જેવામાં આપણો સચવાય, ભલે પૈસા ઓછા મળે વધારે મળે તો પુણ્યને આધીન છે. શું છે? એ એની પાછળ દોડવાથી મળતા નથી. એટલે આપણી મોડર્ન ઇન્ટેલેક્ટ શું છે? કોમ્પ્રોમાઇઝ ઇઝ એવરીથિંગ ફોર ડોલર્સ. એ નહીં કરવાનું, એને ના પાડવાની કે ભાઈ ના, આ બધા જુએ એના કરતા વધારે છે ને કોકને પાછળ વ્હીલ કરીને આપી જવાનું છે ને કોક ઉડાડી મેલશે, એના કરતા મારો સત્સંગ સચવાય એવી રીતે મને જે લક્ષ્મી આવે તે પુણ્યાનુબંધી પુણ્યની લક્ષ્મી કહેવાય. આવતાય શાંતિ આપે અને જતાય શાંતિ આપે. જે લક્ષ્મી આવતાય ઉચાટના અજંપો કરાવે અને જતા પણ ઉચાટના અજંપો કરાવે તો આપણે સમજી જવું કે there is something wrong somewhere. બરોબર? એટલે આમાં તો બહુ બધી સમજ કામ કરે છે વૈશાલીબેન. પણ તમે જે એક વાત કરી, પણ અભિપ્રાયની વાત આ રીતે આપણે ખાલી એક નાની વસ્તુ કહેવી હતી શૈલેષાનંદજી, કે આ જે શુદ્ધાત્મા જોવાનું જેટલું આવે, ખાલી આવું મને લાગ્યું થોડા 2 અઠવાડિયાથી હું બહુ પ્રયત્ન કરું છું કે ચાલવા જઉં ત્યારે બધામાં શુદ્ધાત્મા જો, કે બહાર જઉં ત્યારે શુદ્ધાત્મા જો. તો જ્યારે આવો ઉદય આવે ને ત્યારે મને એવું થાય કે હવે આટલું બધું શુદ્ધાત્મા જોઉં છું તો આટલું હેન્ડલ નથી થતું, આટલું બિઝનેસ તો એમાં આટલું હલી જવાનું. ના, હલી નથી જવાતું. એ તો તમારી વૈશાલીબેનની પ્રકૃતિને પણ ઓળખો કે વૈશાલીબેનને ક્યાં ઇફેક્ટ થાય છે. તમને થાય છે ઇફેક્ટ? કોને થાય છે? વૈશાલીને થાય છે. તો હું શુદ્ધાત્મા છું. હું સર્વ અસરોથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું. ગેટ સ્ટેડી ઇન ટુ દેટ. હવે વૈશાલીબેનને અસર થાય છે, જોઈ તમે. એટલે વૈશાલીબેનને શું કરવાનું? તો કે જ્યાં અસર થાય છે તે સવારના ઉઠીને કે રાતના જ્યારે સ્પેર ટાઈમ છે ત્યારે એને રિલેટિવ રિયલ શુદ્ધાત્મા જોવાનો, દાદાને પ્રાર્થના કરવાની કે હે દાદા ભગવાન, આ વૈશાલીબેન જે વ્યવહારમાં વ્યવસ્થિતને આધીન આવે છે તો એને વિજ્ઞાનથી જોવાની શક્તિ આપો. એટલે તમારાથી એ આખું ત્યાં જે અત્યારે જે પ્રકૃતિનો અસરવાળો ભાગ છે કેમ છે? તો કે ત્યાં હજી જ્ઞાન હાજર રહેતું નથી. કેમ? તો કે એના પર ઉપયોગ મુકાયો નથી, એટલે એટલા આવરણો હજી ત્યાં ખસ્યા નથી.
એ તમે મૂકીને જોશો. ધારો કે બિઝનેસની એક વ્યક્તિ હોય તો સવારના ઉઠીને 5-10 મિનિટ ફાળવીને રિલેટિવ શુદ્ધાત્મા જુઓ, દાદાને પ્રાર્થના કરો કે એની સાથેના ઉકલતા વ્યવહાર મને વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિએ જોવાની શક્તિ આપો, એટલે બધું દેખાતું જશે. શું થતું જશે? એટલે ઘણું બધું કામ લાગશે. અને પછી તમને એ સમજાશે કે ભાઈ એક્સ ઓર વાય ઓર ઝેડ એના નિમિત્તે જે પણ થવાનું, ભલે કાળજી બધી જ લેવાની, એક્સરસાઇઝ ઓલ યોર કોશન્સ, કેર એન્ડ એબિલિટીઝ, પણ જે બની રહ્યું છે વ્યવસ્થિત સિવાય તો વૈશાલીબેનના પૂતગલને કશું સ્પર્શ થવાનું નથી ને. તો શાના માટે મોં ભડકાટ છે? અંદરથી એવું સમજાઈ દેવાનું ને બહાર કાળજી રાખવાની બધી, મેં કહ્યું એટલે. પણ રિલેટિવ રિયલ શુદ્ધાત્મા જોવો પડે ને જે વ્યવહાર, આ તો તમે એક દાખલો આપ્યો બધા જ મહાત્માઓને, જે વ્યવહાર આપણને અસર કરી રહ્યો છે, જ્યાં જ્યાં જે પ્રસંગો, એ આપણે જ્ઞાને કરીને મૂકી અને દાદાને પ્રાર્થના કરીને વિજ્ઞાને કરીને જોવા રહ્યા તો એમાંથી આખું વિજ્ઞાન ખુલ્લું થશે. શું થશે? એટલે પછી અંદરથી જ આખું અજવાળું થઈ જશે. પડી ગઈ ખબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. વેરી ગુડ ક્વેશ્ચન, પણ વેરી ગુડ. Yes, સરસ. good. Okay, another sister. Shitalben. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, રજની અંકલ જય સચ્ચિદાનંદ. શૈલેષ આનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. મારો એક જગ્યાએ કન્ફ્યુઝન છે, એટલે આઈ એમ સીકિંગ ક્લેરિટી કે ફોર એક્ઝામ્પલ somebody કોઈએ મને કંઈક કે કંઈક કરે તો એનાથી મને દુઃખ થાય, તો મને એટલો ખ્યાલ રહે છે કે આ સફરિંગ આવે છે એટલે ભૂલ છે કંઈક મારી. તો પણ મને અમુક સંજોગોમાં ડિરેક્ટ દેખીતી ભૂલ દેખાય કે મારે આવું કરવાનું હતું, નાતું કર્યું એટલે આણે આવું કહ્યું કે ગમે તે, તો આપણે કરેક્શન લઈ શકીએ. પણ અમુક વસ્તુ, અમુક સંજોગોમાં મને મારી ભૂલ દેખાતી નથી, છતાં મને અંદર મેન્ટલ લેવલે જે સફરિંગ આવે છે તો ભૂલ છે તો ખરી જ ને નિયમથી કે ભોગવે તેની ભૂલ, રાઈટ? સો તે વખતે મારે, I mean, if I can't see my mistakes, how do I come out of it? How do I even do પ્રતિક્રમણ? અને કોઈક વાર પછી I also get stuck there કે આવું કેમ થયું, આવું કેમ થાય છે, અને yeah, I don't know how to handle those situations. શીતલબેન, ભોગવે તેની ભૂલમાં સંજોગની ભૂલ હોય છે ને સમજણની ભૂલ હોય છે. હવે સમજણની ભૂલ અહીંયા શું? તો દાદાએ કહ્યું કે શીતલબેનને કોઈએ કશું કહ્યું, ફોર એક્ઝામ્પલ, તો શીતલબેનને એવું થાય છે કે મને કેમ કહ્યું, મારી ક્યાં ભૂલ છે કે નથી, વોટ એવર. એ હવે પહેલું આપણે તો શુદ્ધાત્મા થઈ જવાનું કે શીતલ હું છું, તમારી જોડે હું શુદ્ધાત્મા છું, આપણે શીતલ થઈ જવાય છે તે વખતે બધાને. વાણી સંબંધી આપણી ફાઇલ એકની ટેપ રેકર્ડ કંઈક ભૂલવાળી નીકળે, બીજાને દુઃખ થાય, એ તો હજી કે આપણને દેખાય છે. પણ બીજાની ટેપ રેકર્ડથી આપણી ફાઇલ એકને જે અસરો થાય છે ને એમાં આપણે આખું વિજ્ઞાન ભૂલી જઈએ છીએ ને અસરમાં આવી જઈએ છીએ, ત્યાં આપણને કોઈને વિજ્ઞાન કામ કરતું નથી. મને નથી કરતું, આપણને કોઈને, એટલે સોરી ફોર દેટ, હું એવું ના કહી શકું કોઈને નથી કામ કરતું, પણ મને નથી કામ કરતું, તમારી જેમ મારે પણ થાય. એટલે આપણે શું કરવાનું? તો નવરાશના સમયમાં કહેવાનું કે હે દાદા ભગવાન, આ શૈલેષને અથવા શીતલબેનને આ બીજાની ટેપ રેકર્ડની જે અસરો થાય છે એ મને વિજ્ઞાન દ્રષ્ટિથી જોવાની શક્તિ આપો. એટલે તરત છૂટું પડશે કે આ શીતલ અથવા શૈલેષને અસર, હું શુદ્ધાત્મા છું. પછી શૈલેષને પ્રજ્ઞા કહેશે કે આ સામે બોલનારો નથી, એ ટેપ રેકર્ડ વાગી છે. શું કહ્યું છે? એનો ભરેલો માલ નીકળ્યો છે, એના હાથમાં જ નથી, એ સ્વતંત્ર છે જ નહીં કોઈ બોલનારું, આ તો એની રેકર્ડ વાગી. દાદાએ આપતાવાણીમાં ચોખ્ખું કહ્યું છે કે રેકર્ડ બોલ કરતી હોય, રેકર્ડ આપણને ગાળો ભાંડે દુઃખ થાય કશું? ના. આ રેકર્ડ જ વાગે છે, પણ એ આપણને હાજર રહેતું નથી. અને ટપાલ શીતલને આપી છે, આપણે શુદ્ધાત્મા શું કરવા લઈ જઈએ ટપાલ શીતલની? અને એનાથી આગળની વાત કે વ્યવહારની ભૂલ હોય, કેટલીક વાર ના પણ હોય, પણ અરસપરસના જે તાણાવાણા ગુથાયેલા છે પહેલાના રાગદ્વેષના, એટલે આ નીકળ્યા કરે છે. શું કર્યા કરે છે? હવે એ જે છે પરમાણુથી પરમાણુનો ખેલ છે, બીજું કઈ નથી. અત્યારે આપણે શુદ્ધાત્મા થઈ ગયા, સામે શુદ્ધાત્મા જોઈએ છે, પણ પહેલાના જે પ્રકૃતિના પરમાણુ ગુથાયેલા છે એ પ્રમાણે અત્યારે સામે પરમાણુ ફૂટે છે, બીજું કશું બનતું નથી. જો આપણને ધીમે ધીમે વિજ્ઞાનથી સમજાય કે આ બધી પૂતગલબાજી છે, તો આપણને એટલી અસર ના થાય, મુક્ત થઈ જઈએ. શું થઈ જઈએ? એટલે દાદાએ કહ્યું કે વ્યવહારમાં સુપરફ્લુઅસ રહેજો.
હા, શીતલથી કોઈને ભૂલથી દુઃખ થતું હોય શીતલ સમજી જાય, બાકી તો જોવાનું કે આ વ્યવહારને સમજવા જેવો છે. એથી આગળની વાત કે આપણી 4 વ્યક્તિ તમને ધાર્યા કરતા વધારે સારી રીતે પણ વર્તે, તમારી જોડે વર્તે છે કે નથી વર્તી જિંદગીમાં? એવાય ઘણા મળ્યા હશે, પ્લેઝન્ટ સરપ્રાઇઝીસ જેને કહેવાય કે ઓહ મેં તો કઈ એને મત કર્યું નથી, પણ આ લોકો કેટલું બધું મારું ધ્યાન રાખે, કાળજી રાખે છે. અને 2-4 વ્યક્તિ એવી બી હોય કે તમે બધું એનું ધ્યાન રાખવાની કોશિશ કરતા હો છતાં કશું કઈ આવી જાય સામે, બરોબર છે? તો અહીંયા દાદાએ કહ્યું કે આ વ્યવહાર સમજવા જેવો છે કે વ્યવહાર સ્વરૂપ છે, ન્યાય સ્વરૂપ નથી. શું છે? ન્યાય તો સમજવા માટે છે કે આપણાથી પહેલા ક્યાંક કશું કોઈકને દેવાયું છે, તે અત્યારે દીધેલું છે, તે પાછું આવ્યું તો આપણે જમા કરી દો. તમારે ક્રેડિટ કાર્ડ વાપર કર્યું હોય આખો મહિનો, પછી પેમેન્ટ કરવાનું થાય, તમને ખબર હોય 4 ચેક આપવાના છે, 2 ચેક અપાઈ જાય, પછી હળવા થવાય કે ભારે થવાય? હળવા થઈ જવાય. એટલે આ 2 પેમેન્ટ થઈ ગયા, 2 જણે આપ્યું તો હલકા થવાનું કે ઓહો જમા કરી દો ચાલો. એટલે આ બધી ઘણી સમજણો પણ એ મૂકીએ ને પ્રયોગમાં કે આ શીતલબેનને કે શૈલેષભાઈને આ જે વ્યવહારની અહીંયા અસર થાય છે, દાદા મને વિજ્ઞાને કરીને સમજવાની શક્તિ આપો, એટલે બધા ફોડ ખુલ્લા થશે 4 બાજુના કે ભાઈ આ ટેપ રેકર્ડ છે, એનો ભરેલો માલ નીકળે છે, સ્વતંત્ર નથી. આ કે છે આને આપણા પુઠિયાને કહે છે હું તો શુદ્ધાત્મા છું અને દીધેલું પાછું આવ્યું, હિસાબ ચૂકતે આગળ ચાલો. એટલે સમજણની ભૂલ ભાંગશું ને તો આ ભોગવટો ભાંગી જશે. સંજોગ બદલાય કે ન બદલાય પણ સમજણ જે અત્યારે આપણને કાચી પડે છે એ ડેફિનેટલી બદલાશે તો આ બધા જ દુઃખો ટળી જશે. દાદા ભગવાને ચોખ્ખું કહ્યું કે ફક્ત દેહના દુઃખને અમે માન્ય કરીએ, દેહની સફરિંગને, કારણ કે ટ્યુબ ગાલી હોય કે પગ ઊંચો લે એમાં છૂટકો જ નહીં ને, એ આપણે અસ્પષ્ટ વેદન છે. પણ બાકીના બધા જ સફરિંગ જે આપણે કહીએ છીએ they are due to incorrect understanding. તો આપણે કહીએ કે અમને તો સાચી સમજણ તો મળી છે પણ એપ્લિકેશનમાં હજી પૂરું આવતું નથી. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે પ્રયોગમાં મૂકશો તો અંદરથી આ બધી સમજણો, ખૂબ બધી સમજણો હાજર થશે. બરાબર. એટલે એવું નથી કે દરેક સિચ્યુએશનમાં ડિરેક્ટ ટુ ડિરેક્ટ મારે અંદર જઈને મારી ભૂલ શોધવાની? ના, જરા બી નહીં, જરા પણ નહીં. તો સમજણની ભૂલ છે એને કરેક્ટ કરી લેવાની છે. કઈ બધી અસરો માથે ચડાવવાની જરૂર નથી. હસતા રહો વ્યવહારમાં હસતા રહેશો તો 80% વ્યવહાર સરળ છે. આપણે મોઢું ચડાવીને સિરિયસ રહીએ તો બધું હળવું હોય તે બહારે થઈ જાય એવું છે બધું. આપણે બધા મારા માટે બહુ અઘરું છે શૈલેષ આનંદજી. આઈ એમ અ વેરી સિરિયસ પર્સન બાય નેચર. કોનો નેચર? શીતલ તો. કેમ નેચર શાના આધારે આવ્યો? ચાલો આગળ વધીએ આપણે. નેચર શાના આધારે? મારી સમજણના આધારે. સમજણના આધારે. બિલીફ હતો સમજણ. તો પહેલા એવી હતી, હવે સમજણ ફરી ગઈ કે વ્યવહારમાં તો હળવા રહેવા જેવું છે, હાસ્ય સહિત રહેવા જેવું છે, અથવા તો હળવાશથી લો વ્યવહારને. હા, કોઈને દુઃખ નથી દેવું, બધાને સુખ આપવું છે, પછી બીજું શું બહાર રાખવાનું? બરાબર. એટલે આવી રીતે ફરી જશે ને તો આખું બધું ફરી જશે. એટલે ફરી જાય એવું જ છે. એટલે સામેવાળાને એવું ના હોય કે આને કઈ મારે વળવું છે, એનો એ અમુક ઇન્ટેન્ટ થી બોલતા હોય, આપણે અમુક ઇન્ટેન્ટ થી સમજતા હોય, આવું બધું છે. એટલે બહુ સિરિયસલી લેવાનું નથી. આપણે સમજણ ફેરવી નાખશો તો આ બધી અસરો જતી રહેશે. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે સાંજે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો, સમય ચોક્કસ. ઘડિયાળ ચાલી ગઈ આજે, જલ્દી. When you have fun, time goes fast. Good. બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, તો આપણે સામાયિક જ સિદ્ધ કરીશું. ખાસ તો આપણે જે છૂટાપડાનું દાદાએ આપ્યું છે અને ફરીથી આપણે રિકેપ કરીએ કે જે દાદા ભગવાન જ્ઞાન વિધિ આપતા હતા ત્યારે બોલાવતા હતા કે મન વચન કાયાથી તદ્દન જુદો એવો હું શુદ્ધાત્મા છું, મન વચન કાયાથી તદ્દન ભિન્ન એવો હું શુદ્ધાત્મા છું, મન વચન કાયાથી તદ્દન નોખો એવો શુદ્ધાત્મા છું. એ દાદાએ આ 3 વાક્યોમાં આપણને આપ્યું. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે જુદા, ચંદુલાલ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે રિયલ છો.
ચંદુલાલ ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે પરમેનન્ટ છો, ચંદુલાલ ટેમ્પરરી છે. અને પછી કીધું કે આખા દિવસ દરમિયાન ચંદુલાલ જે જે કરે તેને શુદ્ધાત્માના પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં, તમારી અંતરાત્મા દશાએ તમે જાગૃત થયેલા, દ્રષ્ટિ પામેલા તમારે એને જોયા કરવાના છે. એટલે આપણી વચ્ચેની સ્થિતિ આખી ખબર પડે કે એને ટૂંકમાં કહીને આ શીતલબેન નો દાખલો લઈએ. જસ્ટ ક્વિકલી ઇફ યુ ડોન્ટ માઇન્ડ શીતલબેન, કે યુ આર બિટવીન કેવલ એન્ડ ડેડી. તો ડેડી ગિવ્સ મની અને કેવલ વાપરે. હવે કેવલ ક્યાં વાપરે તે તમે ખાલી જોવાનું. પછી એને એના પર છે કે ડેડીએ પૈસા આપ્યા અને એ ક્યાં વાપરે તે. સમજાયું? એને ખાલી ઓબ્ઝર્વ જ કરવાનું છે. એવી રીતે આપણી ઇન્ટરમીડિયેટ સ્ટેજ છે કે વી આર બિટવીન શુદ્ધાત્મા એન્ડ નેમ બેરર, અવર આઈ સ્ટેટ. એટલે એ છે. હવે એ આઈ સ્ટેટમાં રહીને આપણે ખાવાના સંબંધિત દોષો જોવાના છે. વધારે ખાય છે, અમુક વસ્તુ નથી ખાતા, પછી બહારની વસ્તુ ખાય, વધારે ખવાઈ જાય, પ્રમાણથી ના ખવાય. એટલે આ બધા દોષો આપણી પ્રકૃતિને નોર્માલિટીની બહાર આવવા, એટલે નોર્માલિટીની બહાર અને એબનોર્માલિટીની બહાર આવવા નથી દેતા. અને આપણે કીધું કે પ્રકૃતિ ભગવત સ્વરૂપ થાય તો એટલે કે ભગવાનના દર્શન થાય એમાં પ્રકૃતિમાં. આ ફૂડ એ બહુ મોટો પાર્ટ છે આપણા સફરિંગને જોવાનો. એટલે એના ઉપર આપણે કરીશું. ડોક્ટર સાહેબ? હા, જરૂર. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે. हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, शुद्धात्माना दिव्य ज्ञान प्रकाशમાં, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં, આજ દિન સુધી જે જે આહાર સંબંધી દોષો થયા છે, તેને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક હું મારી અંતરાત્મ દશામાં પ્રગટ અંતરાત્મ દશામાં જોવાનું સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે જુદા, દીપકાનંદ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે રિયલ છો, દીપકાનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન આપ રિયલ છો, રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે પરમેનન્ટ છો, દીપકાનંદ ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન પરમેનન્ટ છો, ટેમ્પરરી. હું શુદ્ધ આત્મા છું, હું શુદ્ધ આત્મા છું, હું શુદ્ધ આત્મા છું, હું શુદ્ધ આત્મા, હું શુદ્ધ આત્મા છું. હું શુદ્ધ આત્મા. આહારી આહાર કરે છે, આહારી આહાર કરે છે. હું નિરાહારી શુદ્ધાત્મા માત્ર તેને જાણું છું. હું નિરાહારી શુદ્ધ આત્મા માત્ર તેને જાણું છું. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણું ન કરાય, અને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણું ન કરાય એવી શક્તિ આપો. એવી શક્તિ આપો. સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને ઉણોદરી પાડવાની શક્તિ આપો. ઉણોદરી કરવાની શક્તિ આપો.
હું શુદ્ધાત્મા છું. હું શુદ્ધ આત્મા. જય સચ્ચિદાનંદ.
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. થોડું ઘણું પણ દેખાયું હોય તો એ આપણા માટે બહુ ઉપકારી છે, કારણ કે એ ઇન્દ્રિય જ્ઞાનથી નથી જોયું, પણ ઇન્દ્રિય જ્ઞાનથી દેખાયેલું આપણે ઉપયોગથી જોઈએ છે. ડોક્ટર સાહેબ, તમે થોડો ફોડ પાડો ને. જ્યારે આપણે પ્રાર્થના કરીને શુદ્ધાત્મા ઉપયોગમાં બેસીએ એટલે અંદર આખું જ આપણને પૂતગલ મશીનરી દેખાય. એમાં આપણો જ્યાં ઉપયોગ ચૂકાતો હોય તે દેખાય આપણને, કે ભાઈ આહાર લેતી વખતે ક્યાં ઉપયોગ ચૂકાઈ ગયો, પ્રમાણ ચૂકાયું હોય તે પૂતગલ ભાગ એ દેખાય. ખાસ તો ઉપયોગ ચૂક્યાનો ભાગ આખો દેખાય, કે દર વખતે આહાર લેતી વખતે મારો શુદ્ધ ઉપયોગ રહે છે, નથી રહેતો. ખાલી વિધિ બોલાઈ જાય પણ પછી રહે નહીં. પછી આહારના પરમાણુ ખેંચાય હોય ત્યાં દેખાય. અને એ રસલુબ્ધતા જ્યાં જ્યાં પણ થોડી પણ હશે એની પ્રપોર્શનમાં મનની ગાંઠો હોય જ. એટલે આહાર સંજ્ઞા છેલ્લે જાય છે એટલું મન પણ, ગીતાબેન આપણને બીજે ક્યાંક ને ક્યાંક પજવે. એ મનની ગાંઠો અને આહાર સંજ્ઞાને પણ સંબંધ છે. એટલે આ બધું આપણને ધીમે ધીમે દેખાય. અને સૌથી મોટી વાત કે આ શુદ્ધાત્માના શુદ્ધ જ્ઞાન પ્રકાશમાં જે આપણા આક્રમમાં જોઈએ છે, એટલે બહુ મોટી ઉદીરણા, એટલે કે પરમાણુ શુદ્ધિકરણ થઈને ખરી પડે છે. અને જેટલું દેખાય છે ભાગના આવરણો પણ ઉડે છે. એટલે બીજી વખત એ ભાગ પર બહુ સુંદર જાગૃતિ રહે, જે અત્યારે રહેતી નથી. એ બહુ સુંદર જાગૃતિ રહે, પરમાણુ બધા ચોખ્ખા થઈ જાય અને નવું જ જાતના ફોડ પડે અંદરથી. અને એ ફોડ આપણને અનુભવ સ્વરૂપે થયેલા કહેવાય છે. એટલે અનુભવ જે જ્ઞાનનો, વિજ્ઞાનનો આપણને થવાનો, એમાં આપણો આ સામાયિકમાં જોવા જાણવાનો પ્રયોગ બહુ અદ્ભુત રીતે કામ કરે. અને છેલ્લી વાત કે સામાન્ય દિવસ દરમિયાનના વ્યવહારમાં ઘણીવાર બુદ્ધિબેન ઉપરાણું લઈ લે કે ભૂખ બહુ લાગી હતી, ખાવાનું બીજું હતું ને, વોટ એવર એક્સ વાય ઝેડ, એટલે ભૂલ ના દેખાવા દે. પણ આમાં પ્રાર્થના કરીને બેસો એટલે બુદ્ધિને આવવું હોય તો પણ અંદર આવી શકે નહીં. અને ભૂલ જેમ છે તેમ દેખાય, પણ એ ભૂલ ભાર વધારનારી ના હોય, હળવું કરનારી હોય, મુક્ત કરનારી હોય. કારણ કે આપણે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છીએ અને ભૂલ પૂતગલ છે, જઈ રહી છે, નવી આવી રહી નથી, શીતલબેન. એટલે આ બધા બહુ બધા અદ્ભુત આના વૈજ્ઞાનિક પરિણામો છે, ફાયદા છે. તરત જ હળવા કરે, શું કરે, મુક્ત કરાવે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આનો પ્રયોગ આવી રીતે દિવસ દરમિયાન જેટલી વખત આહાર લેવામાં આવે તે રીતે રાખજો. અને સમય મળતા તમે જાતે પણ એકલા આખું સામાયિક 48 મિનિટનું કરી શકો છો તમારા અનુકૂળતાએ. અને આ ભેગું કરવામાં તો આપણને બેનિફિટ મળે કે એકલા ના કરી શકતા હોય તો આ બહુ સારી રીતે 10 મિનિટ પણ સરસ થાય છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે હવે. શીતલબેન, પ્લીઝ ફોલો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાનમ.
नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुनं नमो लोये सव्वसाहुणम् ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपनासनो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं मङ्गलाणं च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम्। परमं हवै मङ्गलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। કાલે સોમવાર નવું અઠવાડિયું શરૂ થાય છે. પ્રોગ્રામ આ રીતે